नमस्कार बंधुगण आउ एक नुआ कहानी आपण मानक स्वागत। आज यही कहानीटी आम पाखक सेयार करिसेंती बिकी जे कि अनुगुल जड़े बासिंदा। से यही कहानी माध्यम आमको यह कहते कि से केमिति निज भाई को धोखा दे निज भाउजों सह पाप संपर्क रखी केमिति गोटे छुआ देले केमिति गोटे पुआ देले से विषय रे आमको कहते। तेबे बंधुगण चलतु समय को भी आउ बेसी नष्ट न करी संपूर्ण कहानीटी शुणा जहाँ बिकी आमको पठे। से कहते यही कहानीटी आज को ठीक 5 वर्ष तलर से भाई बाहाघर नुआ नुआ होता से भाई नुआ नुआ बह करते आउ सी से ग्रेजुएशन करुले घर पाख एक कॉलेज रे ग्रेजुएशन पढ़ुले। भाउज आसवा माने भाई बाहाघर होगापर पाखापाखि 15-20 दिन भितर भाई बाहर को चलीगले। प्रथम से हैदराबाद रे रही गोटे प्राइवेट कंपनी रे चाकरी करुले आउ से कंपनी रे ही से अधिक समय बिताउले। से बाहाघर पूर्व भी भाई कि माँ बापा सह फोन रे एते कथा भी होनुथिले। बिकी कहते कि से काम एते व्यस्त था कि माने भाई काम एते व्यस्त था कि से केबे पूर्व घर को समय ही दे न थांती केबे भी घर लोगों को से समय ही देउ न थांती। आउ बाहाघर परे मध्य से हैला से बाहाघर बाहेबार 15-20 दिन भितर स्त्री को घरे छाड़ी देई माने बिकी भाउज को घरे छाड़ी देई से एकुटिया हैदराबाद चलीगले। कहीं सेठी से सांग मानक सह रोले गोटे मेस करी से सांग मानक सह रही ऑफिस जीवा आसिबा करुले। गोटे प्राइवेट कंपनी रे से चाकरी करुले आउ से सब बेले पैसा को भल पाउले। से निज परिवार आउ निज स्त्री निज भाई को एते नजर न करी से निज रोजगार पछरे दौड़ी थिले। एटा भी गोटे दृष्टि देखा गले सत कथा। कहीं बिकी कहते कि बापा चाष बास कम करती आउ बहुत कम टंका रोजगार करती आउ जदि भाई पैसा दे न थांते ताहले से माने चली थांते केमिति से माने बंची थांते केमिति खाई थांते कौन पिंधि थांते कौन। बिकी एठी सफा सफा कहते कि बापा रोजगार रे चलवा बहुत कष्टकर होउतला किंतु जितेबाला भाई रोजगार करने आरंभ कले भाई जितेबाला चाकरी है सेबे परठारु आर्थिक परिस्थिति रे टिके लाभ देखागला। से माने टिके लाभवान हेले से चेहरा से वेश पोशाक से व्यवहार टिके परिवर्तन है। पैसा जेहेतु से अधिक पठाउथिले घर को मास शेष में दरमा पाई जितेबाला से घर को पैसा पठाउथिले तो एमानकु चलिबारे टिके सुविधा है। तो एठी मध्य से या कहते कि जितेबाला से विवाह कले निज स्त्री को घरे छाड़ी दे माने निज दियर आ निज बापा माँ पाखरे छाड़ी दे निज शाशु शशुर पाखरे छाड़ी दे सी हैदराबाद एकुटिया चलीगले। भाउज प्रथमे हेटिके जीवाई कही किंतु भाई मना कर कि नाई सेठी मो सांग मानक सह मेस रे रहूची तुमको सेठी नहीं रखिपारि आ मोर जो जी रोजगार सेठी गोटे घर भड़ा नहीं जदि मुझे तुमको नहीं रखी ताले मोर रोजगार अधा पैसा सेठी से बाबद रे चली जीव सेथिपाई से यह को स्किप करिकी एकुटिया जीवाई स्थिर कले। आउ सहित फोन रे बहुत कम समय कथा होतले जेमिति कि आपण मानक पूर्व कहली कि से पैसा को ही अधिक प्रायोरिटी दौले आउ निज घर वाला को कम आउ निज कंपनी रे मध्य अधिक समय दौले 10-12 घंटा ड्यूटी समय थिला। तो एमती से भाउजों को एते समय दौन आउ एमती देखु देखु बिकिंगर ग्रेजुएशन सरीगला। एमती देखु देखु पाखापाखि बाहाघर 3 वर्ष बीती सारी यही भितर भाई केबे केबे घर को आसती तो अधिक अधिक दिन सी हैदराबाद रे ही रुहती। तो एमती देखु देखु 3 वर्ष बीती जाइतिला। साई पड़िशा लोक ए भितर नाना कथा कही सारी कहबार कारण यह थिला कि देखिल बहुटा को देखिल बहुटा बाहा है जे स्वामी ताको न पचारिकी हैदराबाद चलीगला।
ଆଉ ତାକୁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବାହାଘରଟା 3 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଛୁଆ ପିଲା ହୋଇନାହିଁ। ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଏଇ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ସାହି ଭାଇ ଲୋକ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ନାନା କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ କାନରେ ମଧ୍ୟ ବାଜିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସେସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ତାଙ୍କ ଦିଅର, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ସେସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତା ଭାଇ ଆସିଲେ, ମାନେ ଏମିତି କଥା ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ପାଖାପାଖି ବାହାଘରର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଇଲେ, ବିକିଙ୍କ କହିବା କଥା କି ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ଜିଦ୍ କରିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କ ସହ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇ, ମାନେ ବିକିଙ୍କ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ସଫା ମନା କରିଦେଲେ କି ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠିକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠି ରଖିପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ସେଠି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟେ ଘର ନେଇ ରହିବା ଯେ କେତେ ଯେ ମୁସ୍କିଲ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବୁଝେଇଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଗଲେ, ଏହା ଚେକଅପ୍ କରାଇବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ବାହାଘରର 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ପିଲା କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଏକଥା ବହୁତ ସିକ୍ରେଟଲି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବଡ଼ିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କେବେ ମା' ହେଇପାରିବନି, ତମର କୌଣସି ଛୁଆ ପିଲା ହେଇପାରିବନି। ତ ଏଇ କଥା ସେ କେବଳ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଏକଥା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏହା ମାନିବାକୁ ପୁରା ନାରାଜ ଥିଲେ କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି। ତ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା ନ କହିବାଟା ସେ ଉଚିତ ମଣିଲେ। ଏମିତି ସେ ଚେକଅପ୍ କରାଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ଏହାର ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବଥର ଭଳି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାଲିଗଲେ। ସେ କେବଳ ଛୁଟି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଦିନେ 2 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ, ଏହାପରେ ସେ ପୁଣି ଏଠିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆସିକି ଏଠି ସପ୍ତାହେ କି ମାସେ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲେ। ସେ ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ଦିନ, ଅତି ବେଶୀରେ 5 ଦିନ ଭଳିଆ ଗାଁରେ ରହିକି ପୁଣି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତ ଏମିତିରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍, ବିକିଙ୍କ କହିବା କଥା ତାଙ୍କର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଆଉ ବିକି ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖିଆପିଆ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିକିଙ୍କର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିକିଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି କଥା ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିଲେ କି ନାନୀ, ତମେ ଖରାପ ଭାବିବନି ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ନାଇଁ, କଥା କ'ଣ କି, ତମ ବୋହୂର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାପିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇନି? ତମ ପୁଅ କ'ଣ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି? ତ ସିଏ ଏଇ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଏହା ଜାଣିନଥିଲେ କି ବିକିଙ୍କ ଭାଉଜ, ମାନେ ସେ ଯାହା କଥା ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ଖୁଲମଖୁଲା କହୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କ ବୋହୂ, ମାନେ ବିକିଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବିକିଙ୍କ କହିବା କଥା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ପୂର୍ବରୁ ତ ଖାଲି ପରଲୋକଙ୍କ କାନରେ ଶୁଣିଥିଲେ କି ସେ ତୋ ନାଁରେ ଏମିତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ତୋ ନାଁରେ ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପୁରା ଖୁଲମଖୁଲା ଜଣେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମା'ଙ୍କୁ ପୁରା ଖୁଲମଖୁଲା ଜଣେ ଆସି କହିଦେଇ ଗଲେ କି ତମ ବୋହୂର କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାପିଲି ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ପରଦିନ ସିଏ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ବିକି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଆସିଲେ, ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ପାଖାପାଖି, ମାନେ ବାପ ଘରୁ ଆସିବାର ପାଖାପାଖି 5-7 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ବିକି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ, ରାତିରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖିଆପିଆ କଲେ। ଆଉ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବିକି ଶୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଚିପୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିକିଙ୍କ କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିକି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଭାଉଜ, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସରେ ଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ମା'ଙ୍କ ରୁମ୍, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା ବିକିଙ୍କ ରୁମ୍।
ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ରାତି ପାଖାପାଖି 12ଟା 12:30 ହୋଇସାରିଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ବିକିଙ୍କ କବାଟ ତାଙ୍କ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଉଚିତ ନ ମନେକରି ସେ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ଫୋନ୍ କଲେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କବାଟ ଯାଇକି ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତେ, ତ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ଏ କଥା ଜାଣି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାଟା ଉଚିତ ମନେ କଲେ। ଏହାପରେ ବିକି କହିଲେ କି, ଭାଉଜ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ମୋର କିଛି ଦରକାର ଅଛି କି? ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସେ ସବୁ ଘଟଣା, ତାଙ୍କ ମନର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିଲେ କି, ଦେଖ ବିକି, ତମେ ତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଲା ତମେ ଜାଣିଛ। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ମୁହଁରେ କହିକି ଗଲେଣି କି ତମ ଭାଇ ମୋତେ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାପିଲି ହୋଇନି। ତମେ ତ ଦେଖୁଛ ବାହାଘରର 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଆଉ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ବିକିକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି, ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବିକିଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ରେଟଲି କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଆଉ କେବେ ବି ମା' ହେଇପାରିବେନି। ତ ସେ ସେଇ କଥା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ କେବେ କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଏବେ ସେ ବିକିଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ସବୁ ସତ କଥା ସେ ବିକିଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ କି ଡକ୍ଟର ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କି ତମ ଭାଇଙ୍କଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଉ ମା' ହେଇପାରିବିନି। ତ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦାକୁ କେମିତି ସହିବି? ତମେ ନିଜେ କୁହ, ତମେ ଆର ସମାଧାନ କର। ତ ବିକି ସେଠି କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଭାବିପାରୁନଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିକି କହିଲେ କି, ଭାଉଜ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ତମକୁ କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବି, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ କହିଲେ କି, ଯଦି ତମ ଭାଇଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହେଉନି ତାହେଲେ ତମ ଆଡ଼ୁ ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ତମେ ତ ଏବେ ବାହା ହୋଇନ, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦିଅ। ଏହାପରେ ବିକି ପ୍ରଥମେ ହଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକିନା ବିକି କହିଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସତ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସତ, ଆଉ ଏ କଥା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ବିକି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ। ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିନଥିଲେ। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଶେଷ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ। ଘରେ ରହି ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଏସବୁ କଥା କହିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ହଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଏସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ଶୁଣିପାରୁନି, ତମେ ଆର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦିଅ, ତମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଦେଇଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଦୁନିଆ ଜାଣିବ କି ଏ ପିଲା ତମ ଭାଇର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଏ କଥା ଲୁଚିକି ରହିବ, ଏ ଗୁପ୍ତ କଥା ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିବ। ଏହାପରେ ବିକି କ'ଣ କହିବେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ବିକି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ନେଲେ। ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ନେଲେ କି ମୋତେ ଭାଉଜ ଏତିକି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, ମୋତେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ଦିଅ, ଭାବିକି ତୁମକୁ କହିବି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ପୁଣି ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିକି ସେଇ କଥା ପଚାରିଲେ କି କ'ଣ ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତମେ ମୋ କଥାରେ କ'ଣ ଭାବିଲ? ତ ଏମିତିରେ ବିକି ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ କିଛି ନ କହି ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ନେବା ବାହାନାରେ ସେମାନେ କିଛି ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁନଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କର ଯାହା ବି ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ମାର୍କେଟରୁ ସେ ଯାହା ବି କିଣାକୁଣି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ବିକି ତାଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ। ତ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବିକି ତାଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ନେବା ବାହାନାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେଲେ। ଆଉ ସେଠି ବୁଲିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ବସେଇକି କହିଲେ କି ଭାଉଜ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ନଜରରେ ଦେଖି ଆସିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ନଜରରେ ତମେ ସମ୍ମାନୀୟ, ତ ତୁମ ସହ ଏମିତି କାମ କରିବା ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ପୂର୍ବଥର ଭଳି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇଲେ କି ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାପିଲି ନ ହେବ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବାଞ୍ଛ କହିବେ, ଆଉ ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଭାଇ ତ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାନରେ ଏ କଥା ବାଜୁନି,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ କେତେ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ଶୁଣିକି ବଞ୍ଚୁଛି ଏଇଟା ତ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ତ ତୁମେ କେମିତି ମୋ କଥାକୁ ଅରାଜି ହେଉଛ? ତୁମେ କେମିତି ମୋ କଥାରେ ଅରାଜି ହେଉଛ? ଏହାପରେ ସେ ବିକିଙ୍କୁ ଏମିତି ବୁଝାଇବା ପରେ ବିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ କି ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେବେ। ସମାଜରେ ସେ କେମିତି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବେ, ଭଲରେ ରହିବେ, ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ତ ସେ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ବିକି ନିଜ ରୁମ୍ର କବାଟକୁ ଆସ୍ତେକି ଖୋଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଶୋଇସାରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେହିଦିନ ସେମାନେ ଏକ ହୋଇଗଲେ। ବିକିଙ୍କ କହିବା କଥା ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏଥର ଭାଉଜ ଦିଅର ନୁହେଁ, ଏଥର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନଥିବାରୁ ବିକି ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ରାତି ବିତେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ରାତିରେ ସେଥିରୁ ଚୁପ୍କି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ସନ୍ଦେହ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତିରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ 9 ମାସ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବିକିଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା କେବଳ ବିକି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ବୋଲି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କି ତାଙ୍କ ବିକିଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ କି ତାଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହା ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି। ତ ଏମିତିରେ ଯେତେବେଳେ ବିକି ବଡ଼ ହେଲେ, ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ କଥା ପଶିଲା କି ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଏକ ପାପ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତ ବିକିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ। ଏଠି ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମ କଲେ ତାହା ତାଙ୍କର କରିବାଟା ଠିକ୍ ଥିଲା ନା ଭୁଲ ଥିଲା। ଏଇଟା ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ବିକିଙ୍କର କହିବା କଥା କ'ଣ। ବିକି ଯେଉଁ କାମ କଲେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କାମ କଲେ ସେଇଟା ସେ ଠିକ୍ କଲେ ନା ଭୁଲ କଲେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏହିପରି କିଛି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ନିଜର କିଛି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଆମ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଜରିଆରେ ଆମ ପାଖକୁ ନିଜର କାହାଣୀ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।